السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہے نازیہ کنول نازی۔ قسط نمبر 6۔ دھوپ میں آج شدت پچھلے دنوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ صبح جب اٹھا تھا تب سے ہی اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ کل پوری رات وہ 1 منٹ بھی نہیں سو سکا تھا۔ دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ گوری نے صبح ہی صبح لسی کا بڑا سا گلاس اس کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا۔ بھا، کل انزلہ آئی تھی، ہیڈ ماسٹر جی کی بیٹی۔ بوا سے بڑی دیر تک تیری باتیں کرتی رہی تھی۔ کہہ رہی تھی گاؤں میں اسکول بنوائے گی، اسی مقصد کے لیے گاؤں والوں سے بات کر رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی بلوایا ہے اس نے یہاں۔ سنا ہے پرسوں ڈاکٹرنی سے بڑا جھگڑا کیا ہے اس نے۔ بوا نے شاہد حسین کے متعلق بھی بتایا ہے اسے۔ کہہ رہی تھی اس کا بھی جلد کوئی بندوبست کر دے گی۔ پر میرا دل کل رات سے بہت گھبرا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اس کی آنکھیں واقعی سرخ ہو رہی تھیں۔ ادریس نے لسی کا گلاس 2 گھونٹ بھر کر گوری کو واپس تھما دیا۔ میرے ہوتے ہوئے تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پنچایت کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر بات ہمارے حق میں نہ ہوئی تو دیکھ لینا گوری، اسے اس کے گھر جا کر گولی سے اڑا آؤں گا۔ نہیں بھا، ایسا مت کرنا۔ وہ تو ہے ہی آوارہ کتا، تو اس کے لیے کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالتا ہے؟ گوری گھبرائی تھی جب وہ بولا، میری پرواہ نہ کر تو، عزت سے بڑھ کر جان پیاری نہیں ہے مجھے، لیکن میرے لیے آپ کی جان ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر روئی تھی۔ ادریس ہولے سے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا دیا۔ کملی ہے تو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، تو پریشان نہ ہوا کر۔ اپنے بوجھل پن سے نگاہیں چراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بی اماں کو پچھلی 2 راتوں سے بخار آ رہا تھا۔ اس وقت وہ ابھی جاگی نہیں تھی، لہٰذا وہ انہیں ڈسٹرب کیے بغیر ضروری سامان اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ گوری نے معمول کے مطابق اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی تھی۔ دن اب اچھا خاصا چڑھ آیا تھا، مگر اس میں ٹریکٹر چلانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج ظہر کی نماز کے بعد پنچایت نے اپنا فیصلہ سنانا تھا اور بس اسے جیسے اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ وہ اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر گوری پر ظلم اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا، اور اس نے پنچایت میں مسئلہ بھی اسی کا اٹھایا ہوا تھا۔ چہرے سے بار بار پسینہ پہنچتا وہ ظہر کی نماز کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک 2-3 نقاب پوشوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ چونکہ اچانک پیچھے سے ہوا تھا، لہٰذا وہ سنبھلنے یا خود کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکا تھا۔ اس کے سر پر بہت وزنی چیز لگی تھی، جس کی وجہ سے فوری طور پر اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوبنا شروع ہو گیا تھا۔ میران، کسی نے میرے میران کو دیکھا ہے؟ صبح سے گھر نہیں آیا۔ جس وقت ادریس اپنے سر پر دونوں ہاتھ جما کر زمین پر گر رہا تھا، تب ایک ادھیڑ عمر کی خستہ حال بڑھیا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، ہوش و حواس سے قطعی بیگانہ ہوئی جانے کہاں سے چلتی، ان 3 نقاب پوشوں کے پاس ٹھہری تھی، جو اسے قطعی نظر انداز کر کے اب بے ہوش پڑے ادریس شاہ کو اٹھا کر جانے کہاں لے جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ میران، میرے میران کو دیکھا ہے کسی نے؟ صبح سے گھر نہیں آیا۔ آسمان آگ برسا رہا تھا اور نیچے زمین تپ رہی تھی، مگر وہ اپنے ہی حال میں مگن پاگل پن کی انتہا کو پہنچی ہوئی جانے کس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ کمال صاحب کے لیے بہت زیادہ رونے کے بعد اب اس کی شریانیں انوشا کے لیے پھٹ رہی تھیں۔ میں اس ذلیل عورت کو چھوڑوں گا نہیں امی۔ اگر انوشا کو کچھ ہوا تو میں اس کے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دوں گا۔ مغرب کی نماز کے بعد نصرت بیگم نے چائے کے بڑے سے مگ کے ساتھ جیسے ہی زوار کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنائیت سے ہاتھ رکھا، وہ شروع ہو گیا۔ بہت ظلم کر لیا اس نے ہم پر اور ہماری ماں پر، اب اور نہیں۔ شدید اضطراب کا شکار ہو کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جب وہ نرمی سے بولی، صبر سے کام لو، اللہ نے چاہا تو انوشا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں وہ انوشا کو تمہاری وجہ سے دکھ دے رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم نے اس کی بھانجی شافیہ کو اغوا کیا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، وہ خود پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے۔ بھاری تیز لہجے میں ان کی بات کاٹ کر اس نے پھر اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، ابھی تو وہ پنڈی گئی ہوئی ہے بھانجے کی شادی میں۔ ابھی میاں کو مرے چند ماہ بھی نہیں ہوئے اور اسے بیٹی کے بیاہ کی فکر پڑ گئی۔ کہنے کو محبت کرتی تھی اس سے۔ ہاں، سب پتہ ہے مجھے جیسی محبت کرتی تھی۔ زندگی بھر سکون کا سانس لینے نہیں دیا اس عورت نے انہیں۔ وہ تپا ہوا تھا۔ نصرت بیگم خاموشی سے سر جھکا گئی۔ عین اسی لمحے اس کے کمرے میں پڑا فون سیٹ چیخ اٹھا تھا۔ ہیلو! فوراً الجھے دماغ کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا جب دوسری جانب سے کسی نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد دھیمے لہجے میں پوچھا، زوار؟ ہاں، بول رہا ہوں، فرمائیے۔ میں شہروز بول رہا ہوں، پنڈی سے، تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ کیسی ضروری بات؟
शहरोज से उसे कोई पुरखाश नहीं थी, मगर इस वक्त दिमाग अनुषा की गुमशुदगी और साहिला बेगम के शहर से फरार के साथ साथ इस कसक से भी उलझा हुआ था कि वो अपने महबूब बाप का आखिरी दीदार तक ना कर सका। तभी खुश्क लहजे में बोल रहा था, तुम पिंडी आ जाओ, फिर बात करते हैं। शहरोज का लहजा नरम ही था जब वो बोला, पिंडी तो ऑलरेडी आ रहा हूँ, लेकिन याद रखना शहजोर, अगर तुम लोगों ने मेरी मासूम बहन के साथ कोई जुल्म किया तो मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। ठीक है, उड़ा देना, अभी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर मलाइमत से कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी तो जवार रिसीवर क्रेडल पर पटकते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ। मैं पिंडी जा रहा हूँ अम्मी, अनुषा को लेने, मेरा ख्याल है वो वहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन तुम अभी तो खुद आए हो, हालत भी ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। वह जल्दी में था, लिहाजा तेज़ी से कहकर बाहर निकल गया। उसके हिस्से की चाय मेज़ पर धरी की धरी रह गई थी। जमाल साहब बाथरूम में थे। उसने उनके फारिग होने का भी इंतज़ार नहीं किया और घर की दहलीज पार कर गया। तसव्वुर ही तसव्वुर में सारे सफ़र के दौरान वो भरी मजलिस में साहिला बेगम की बेइज्जती करता रहा था, जिनकी मोहब्बत उसकी नज़र में उसके महबूब बाप की ज़िंदगी को निगल गई थी। वो उदास बैठी अरसलान हैदर की कतई गैर मुतवक्का बेवफाई के बारे में सोच रही थी जब उसने मेन गेट से किसी मॉडर्न सी औरत को घर के अंदर दाखिल होते और फिर गुड़िया को वालेहाना अंदाज में बाहों में भरते देखा। वो फ़ौरन अपनी सोचों से चौंकी थी। औरत के साथ शुजा हसन भी था। वो अपनी जगह से फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। ये इमामा है आपा, गुड़िया की गवर्नेंस। शुजा का मूड खासा फ्रेश था। इमामा ने अपना दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमा लिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, गवर्नेंस तो बहुत प्यारी रखी है तुमने। उसके सलाम के जवाब में खासी तफसीली निगाहों से उसका जायज़ा लेते हुए आने वाली खातून ने कहा था। इमामा ममनून अंदाज में मुस्कुराकर बेमकसद इधर उधर देखने लगी। इमामा, ये फ़ायज़ा आपी हैं, मेरी इकलौती बड़ी बहन। आप इन्हें फ़ायज़ा आपी कहकर ही मुखातिब कर सकती हैं। जी। शुजा हसन के कहने पर उसने धीरे से अस्बात पर सर हिलाकर फिर रुख बदल लिया। चलें आपा, अब्बा जी से मिल लें। शुजा के अगले ही पल कहने पर वो दोनों अंदर बढ़ गए, जबकि इमामा काफ़ी देर तक वहीं खड़ी फ़ायज़ा आपी के बारे में गौर करती रही, जिसे उसने पहली बार इस घर में देखा था। अंजला घर से स्कूल की इमारत का जायज़ा लेने निकली थी। कल रात भी दादी माँ बहुत देर तक उससे शहर वापसी के लिए मिन्नत करती रही थी, मगर उसने उन्हें मायूस कर दिया था, ये कहकर कि वो किसी तौर अपने बाबा के ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ेगी। अपनी तरफ से उसने उन्हें ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की थी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा वो उसकी फ़िक्र ना किया करें। सुबह नाश्ते के बाद वो थोड़ी देर उनसे इधर उधर की बातें करने के बाद अपनी ब्लैक शॉल लेकर घर से निकल पड़ी थी, ताकि दोपहर चढ़ने से पहले स्कूल की उस खस्ता हाल इमारत का जायज़ा ले सके जो किसी अच्छे मकसद से तामीर ज़रूर हुई थी, मगर सालों बाद भी वहाँ कोई एक बच्चा इल्म हासिल नहीं कर सका था। हरे भरे लहलहाते खेतों के बीच छोटी सी कच्ची पगडंडी पर भरपूर एतमाद से कदम जमाकर चलती वो अभी पुराने कुएं के पास पहुंची थी जब उसने उस पागल बुढ़िया को देखा था, जो भरी दोपहर में नंगे पांव फटे पुराने कपड़ों में अपने हाल से बेगाना हुई उसी की तरफ आ रही थी। मेरे मीरान को देखा है तुमने? सुबह से घर नहीं आया। मैंने उसकी पसंद के चावल बनाए हैं। तुमने देखा है मेरे मीरान को? अंसला को एक लम्हा लगा था उन्हें पहचानने में। वो मीरान शाह की माँ थी, उस मीरान शाह की माँ जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। अंसला के कदम जैसे वहीं जकड़ गए थे। अधेड़ उम्र खातून अब फिर वही अल्फाज दोहराती आगे बढ़ गई थी, मगर अंसला की दुख भरी हैरान निगाहें उन्हें तब तक देखती रही थी जब तक कि वो निगाहों से ओझल नहीं हो गई थी। खुदा करे तुम मर जाओ सांवल शाह, तुम्हें वो मौत मिले कि तुम इस पूरे गांव के लिए इबरत बनकर रह जाओ। कटते दिल से फिर सांवल शाह को बद्दुआ देते हुए वो वापस पलट आई थी। सांवल शाह से उसके इंतकाम का इरादा मज़ीद मजबूत हो गया था। वो वापस लौटी थी और ऐन उसी लम्हे कोई बेहोश इदरीस शाह को जीप की पिछली सीट पर डाले उसके करीब से गुजर गया था। शाम फुरकत ढले हम नहीं चाहते, गम से फुर्सत मिले हम नहीं चाहते, हम तेरे बाद उजड़े हुए ठीक हैं, अब कहीं दिल लगे हम नहीं चाहते। वो होटल के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था जब सवार टैक्सी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ आया। अस्सलामुअलैकुम। सवार के करीब पहुंचते ही शहरोज़ ने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया था, जिसे उसने भी बादल नखास्ता थामते हुए जवाबी कलमात अदा कर दिए। वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ यहाँ क्यों बुलवाया है मुझे? अनुषा के लिए। उससे मुसाफा करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर ज़रा सा रुख फेर लिया था। व्हाट? सवार का गुमान जैसे यकीन में बदल गया। तभी वो बोला, हाँ सवार, अनुषा यहीं इसी अस्पताल में एडमिट है। मैं तुम्हारी कैफियत और गुस्से को समझ रहा हूँ, मगर तुम पहले पूरी बात सुन लो, फिर जो चाहो सवाल कर लेना प्लीज़।
वो बेहद संजीदा था। जवार ने गहरी निगाहों से कुछ देर उसे देखने के बाद सर झटक दिया। तुम समझ रहे होगे कि शायद साइला आंटी या हम में से किसी ने तुम्हारी बहन के साथ जुल्म किया है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। झूठ बोलते हुए उसने अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की थी। मैं नहीं जानता तुम्हें अनुषा अंकल या यज़दानी पैलेस के बारे में कितना इल्म है, ताहम जो मैं जानता हूँ वो अनुषा का भाई होने की वजह से तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये बात तो तुम जानते हो कि यज़दानी पैलेस में मेरी बहन और साइला आंटी के बेटे साहिल की शादी की तैयारियां चल रही थीं। किसी वजह से ये शादी नहीं हो सकी। किसी क्या, तुम्हारी बहन की वजह से ही नहीं हो सकी, क्योंकि जिस रोज़ निकाह की रस्म थी उसी रोज़ तुम्हारी बहन घर या पार्लर से गायब हो गई। बाद अज़ां उसने खुद अपने हाथों से ख़त लिखकर यज़दानी पैलेस पहुंचाया और इस बात का इकरार किया कि वो घर से खुद अपनी मर्ज़ी से फ़रार हुई है, और यह भी कि उसके भाई ने यानी तुमने मेरी बहन शाफिया को भी अगवा कर लिया है। इसी सदमे ने मेरी मम्मी और तुम्हारे पापा की जान भी ले ली। नुज़रत आंटी जानती हैं उस ख़त के बारे में। वो ख़त पढ़ने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढना चाहा तो पता चला तुम शादी से कई रोज़ पहले ही मुल्क से बाहर चले गए थे। फिर शाफिया भी अपनी दोस्त के घर थी। उसने भी साफ साफ बता दिया कि वो साहिल से शादी ना करने के लिए पार्लर से गायब हो गई थी। ताहम अनुषा घर पर ही थी। वो घर से कहाँ और क्यों फ़रार हुई मैं नहीं जानता। ताहम ये ख़त ज़रूर संभाल कर रखा हुआ है, पढ़ लो। अपनी बात अधूरी छोड़कर उसने कोट की जेब से अनुषा के हाथ का लिखा हुआ ख़त उसके हवाले किया तो जवार के हाथों में कागज़ का वो बंद पुर्जा थामते हुए उसने वाज़े लर्जिश देखी। बहनों की इज्जत के तमाम मामलात ही शायद ऐसे होते हैं। बकवास है ये सब। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती। ख़त को चाक करके मुट्ठी में मरोड़ते हुए उसने गुस्से से कहा था जब वो बोला, हर भाई के अपनी बहन के मुतालिक ऐसे ही जज्बात होते हैं। मैं भी तुम्हारी बहन को कतई गलत नहीं समझता। वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर ये ख़त उसने क्यों लिखा ये बात समझ में नहीं आती। हम चाहें भी तो इस सच्चाई से नज़रें नहीं चुरा सकते कि यह ख़त उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। बहरहाल मुझे परसों शाम ही मौजज़ाती तौर पर इसी शहर में बेहोश मिली थी ये, इसीलिए इस हस्पताल में ले आया। तुम चाहो तो अभी मिल सकते हो उससे। उसका लहजा इतना संजीदा था कि जवार को ना चाहते हुए भी उसकी सुनाई गई झूठी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन करना पड़ा। कहाँ है अनुषा? अंदर अपने वार्ड में, आओ दिखाता हूँ तुम्हें। खुद अपने आप से निगाहें चुराता वो जवार को साथ लेकर अस्पताल के दाखिली बरामदे की तरफ बढ़ गया था। वो बाहर लॉन से उठकर अंदर लाउंज में आई तो सामने का अजीबोगरीब मंजर देखकर ठिठक गई। उसकी नज़र के सामने बड़े सोफे पर शुजा हसन बैठा था और उसके साथ सिंगल सोफे पर फ़ायज़ा आपा बैठी चहको पहको रो रही थी, जबकि शुजा हसन उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। इमामा को देखते ही फ़ायज़ा आपा ने फ़ौरन अपने आंसू साफ़ किए थे। मैं अब चलती हूँ शुजा, तुम गुड़िया का ख्याल रखना और अपना भी। अभी सफ़र से आए हो, थोड़ा आराम कर लो, हम कल शाम में बाहर ही मिल लेंगे। इमामा की समझ में फ़ायज़ा आपा का रोना आया था ना उनकी बात, ताहम फिर भी वो कदरे उलझ गई थी। शुजा हसन की वक्त से पहले घर वापसी भी उसकी समझ से बाहर थी। और हाँ, वो अगवा के केस का क्या बना? उसी के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए थे ना तुम? जी, केस मजबूत है, 2 मुलजिम पकड़े भी गए हैं, अभी 2 की तलाश जारी है, वो भी जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। फिर चारों पर इकट्ठा मुकदमा चलाऊंगा, सारे सबूत तो मिल ही गए हैं। इमामा जानती थी कि फ़ायज़ा आपा ने सिर्फ उसकी मौजूदगी की वजह से गुफ्तगू का रुख बदला था, ताहम शुजा हसन के इंकशाफ ने उसके पाँव तले से ज़मीन जैसे खींच ली थी। अरसलान हैदर की बेवफाई के बावजूद उसके दिल पर जैसे किसी ने हाथ डाला था। सवार ने जिस वक्त शहरोज़ के हमराही में अनुषा के कमरे की दहलीज पर कदम रखे उसकी पलकें धीरे धीरे लर्ज रही थीं। बाप की नागहानी मौत और बहन की बेवफाई के बावजूद वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ा था। अनुषा, शहरोज़ की निगाहें भी उसकी लर्जती लंबी पलकों पर जमी थीं। अनुषा, मैं सवार, तुम्हारा भाई, आंखें खोलो शाबाश। उस पर कतरे झुककर नरमी से उसके गाल थपथपाते हुए वो कह रहा था, जब लर्जती पलकों के साथ अनुषा के चेहरे पर तकलीफ़ के तासुरात ज़ाहिर हुए और चंद बेरब्त से जुमले उसके लबों से अदा हुए। नहीं, मुझे घर जाने दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो होश में नहीं थी, मगर जवार के चेहरे का सारा खून जैसे उसकी आंखों में सिमट आया था। शहरोज़ ने बेसाख्ता रुख फेरा था। वो अभी तक अपने साथ पेश आने वाले भयानक हादसे की जद में थी। जिस किसी ने मेरी बहन के साथ जुल्म किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाऊंगा। लम्हों में पलट कर शहरोज़ की तरफ देखते हुए उसने कहा था। जवाब में शहरोज़ ने अपनायत से अपना हाथ उसके मजबूत कंधे पर धर दिया। तुम टेंशन मत लो, और मैं मामले की अपने तौर पर तहकीक कर रहा हूँ। जैसे ही कोई बात सामने आई तो मैं बता दूंगा। तुम फ़िलहाल अनुषा का ख्याल रखो, मैं अब चलता हूँ। उसके सर में अचानक शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई थी।
सवार ने अपनी तवज्जो उससे हटा ली। ओके, यू कैन गो। फ़कत चंद दिनों में क्या से क्या हो गया था। शहरोज़ कतई डिस्टर्ब मूड में अस्पताल से घर वापस आया तो साहिला बेगम बुरीरा के करीब बैठी उससे कुछ कह रही थी और वो सर झुकाए उनके सामने आंसू बहा रही थी। वो सरसरी निगाहों से उसे रोता देखने के बाद सीधा अपने कमरे में चला आया था। एहसाब एक मरतबा फिर उसे शदीद तकलीफ से हमकिनार कर रहे थे, लिहाजा उसने फिर हथेली पर 2 नींद की गोलियां निकाली और फ़ौरन फाँक कर करीब ही धरा पानी का जग मुंह से लगा लिया। बुरीरा जिस वक्त साहिला बेगम से फारिग होकर कमरे में आई वो गहरी पुरसकून नींद में डूब चुका था। उसे खबर भी नहीं थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसे याद आ रहा था एक बार जब उसे बुखार चढ़ा था और वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी तो अरसलान हैदर का क्या हाल हुआ था। पूरे दिन वो घर से बाहर नहीं निकला था। को हफ्सा बेगम उसकी तीमारदारी कर रही थी, मगर अरसलान ने वो पूरा दिन बेहद तफक्कुर के आलम में उसके बिस्तर के पास इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करके उसका मन बहलाते हुए बिताया था। शाम में जब वो किचन में घुसी रात के खाने की तैयारी कर रही होती थी तो वो बेहद हल्के फुल्के मूड में अपनी कई गर्लफ्रेंड्स के फर्जी किस्से सुना सुनाकर उसे खूब तंग करता। अक्सर वो नमाज पढ़ रही होती जो उसकी ज़ात से जुड़ी थी। कितने खूबसूरत लम्हात थे जो उसके साथ बीते वक्त से मंसूब थे। वो उसके बारे में जितना सोचती जा रही थी उसके आंसू उतनी ही रवानी से बह रहे थे। अरसलान का गुस्सा, उसकी बेवफाई अब उसे बिल्कुल जायज़ लग रही थी। नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा अरसलान। जब तक इमामा हुसैन के जिस्म में रूह है वो तुम्हारी तरफ गर्म हवा के झोंके को भी नहीं आने देगी। तुम देखना, मैं इस एसपी के बच्चे को ऐसा बेबस करूंगी कि चाहते हुए भी पर नहीं मार सकेगा। अपनी इश्तियाल अंगेज सोचों को हवा देते हुए उसने बाएं हाथ की पुश्त से रगड़कर अपने आंसू साफ किए और लान की तरफ खुलने वाली खिड़की से पलट आई। उसकी जैसे ही आंख खुली उसने बुरीरा को मुस्तरिब अंदाज में अपने पहलू में बैठे उंगलियां मसलते हुए देखा। चूँकि इस वक्त उसके एहसाब कदरे बोझल थे, लिहाजा वो उसकी कैफियत समझे बगैर दोबारा पलके मूंद गया। शहरोज़, मैं मम्मा के साथ यज़दानी पैलेस जा रही हूँ। क्यों? मुंदी मुंदी आंखें खोलकर अगले ही पल उसने अपने एहसाब को बेदार किया था। रस्म है, हमेशा के लिए नहीं जा रही। अब के थोड़ा सा रुख फेरते हुए उसने अपना लहजा रूढ़ किया था। शहरोज़ टेंशन के बावजूद मुस्कुरा दिया। ओके। बेहिसी की इंतहा थी, वो मज़ीद कुड़कर रह गई। आप उठकर शावर ले लें, अम्मी और भाई लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी कोई शिकवा किए बगैर उठ खड़ी हुई थी जब उसने पुकार लिया। बुरीरा, बात सुनो। जी। वो वहीं खड़ी ज़रा सी पलटकर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। आई एम सॉरी यार, कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, जिनसे प्यार किया जाता है उनके लिए इंसान इतना बेख्तियार हो ही जाता है। मैं उससे प्यार नहीं करता। फ़ौरन उठकर बैठते हुए उसने वजाहत दी थी। बुरीरा के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। प्यार छुपाए भी छुपता नहीं है। हकीकी मानों में उस वक्त मुझे तुमसे शादी के फ़ैसले पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि एक बटा हुआ इंसान कभी भी मेरी चॉइस नहीं हो सकता था। काश मुझे शादी से पहले ही इस अफसोसनाक हकीकत का पता चल जाता। फजूल सोचने और बोलने की ज़रूरत नहीं है बुरीरा, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। वो पल में तपा था। बुरीरा अपना कर्ब और आंसू छुपाने को रुख फेर गई। बहरहाल, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम तैयारी कर लो। मैं साथ तो नहीं जा सकूँगा, मगर तुम्हें सी ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम लगाओ अस्पताल के चक्कर, हम खुद ही चले जाएंगे। शहरोज़ की बात दरमियान से काट कर वो फिर गज़बनाक हुई थी। जवाब में वो कुछ कहने का इरादा तर्क करते हुए चुपचाप उठकर वॉशरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो शावर लेकर टॉवल से सर रगड़कर बाल खुश्क करते हुए वापस कमरे में आया तो बुरीरा बेड के किनारे पर बैठी सुड़ सुड़ आंसू बहा रही थी। शहरोज़ ने तफसीली निगाह उस पर डालते हुए अपना रुख ड्रेसिंग टेबल की तरफ मोड़ लिया। अगले 5 मिनट में बाल सेट किए बगैर उसके करीब ही बेड पर आ बैठा और फिर अपनायत से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामते हुए नरमी से बोला, प्लीज़ बुरीरा, यूँ आम सी जाहिल औरतों की तरह रिएक्ट करके मेरी उलझनों में मज़ीद इजाफा मत करो। तुम नहीं जानती, मैंने उस लड़की से हमेशा नफ़रत की है। कदम कदम पर हर्ट करता रहा हूँ उसे। कि मेरे अंदर की वहशत और नफ़रत ही थी जो मैंने उससे यूँ हैवानों जैसा सलूक किया। तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी रोशन दिमाग लड़की हो, मोहब्बत और हमदर्दी में फ़र्क को समझ सकती हो। बचपन से तुम्हारा और मेरा जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत और दोस्ती है, क्या वो कुछ भी नहीं? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है। उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत ज़्यादती की है मैंने। मगर प्लीज़ बुरीरा, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं जितना अपसेट हूँ, मुझे एक अच्छे दोस्त के सहारे की अशद ज़रूरत है जो मुझे इस इज़्तिराब से बाहर निकाल सके। क्या तुम मेरे लिए वो अच्छी दोस्त साबित नहीं हो सकती? उसकी आंखों में उम्मीद थी। बुरीरा ने कुछ देर नम आंखों से उसकी तरफ देखने के बाद धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए।
सवार यहाँ आया हुआ है, मैंने ही बुलाया है उसे। अनुषा पूरे 4 माह और 25 दिन कोमे में रहने के बाद कल ही होश में आई है। उसकी ज़िंदगी और हालत ऐसी नहीं है बुरीरा कि उससे नफरत की जा सके या तुम उससे कोई हसद महसूस करो। उसे सिर्फ हमदर्दी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी की। इसीलिए मामला निपटाए बगैर मैं फ़िलहाल यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो पूछ रहा था। जवाब में आहिस्ता से अस्पात में सर हिलाकर उसके करीब से उठ गई और अगले ही पल कमरे से बुरीरा बाहर निकल गई। शहरोज़ ने उसके जाने पर फिर गहरी सांस भरी थी। गर्मी की शिद्दत अपने जोर पर थी। कच्ची सड़क पर उठती धूल के सिवा अब कुछ भी नहीं था। वो खेत से भागकर कच्ची सड़क पर आई कि सांवल शाह के आदमी उसी की जेब में किसको लेकर जा रहे हैं और कहाँ कमीना फिर से किसी शैतानी काम में मुलव्विस ना हो। हैरान हैरान से दूर तक देखती वो अभी पलटी थी कि छन्नो किसी करीब के घर से निकलकर उसकी तरफ बढ़ आई। अंसला बाजी, आप और इस वक्त यहाँ? हाँ, वो अभी मैंने सांवल शाह की जीप यहाँ से गुजरते हुए देखी थी। उसकी पिछली सीट पर कोई जख्मी औंधे मुंह पड़ा था, मगर उसके सर से खून निकल रहा था। कुछ गड़बड़ है छन्नो? उसका लहजा परेशान कुन था। छन्नो ने नाक से मक्खी उड़ाई। बाजी, ये खेल तमाशे तो रोज़ के हैं यहाँ, आपने अभी देखा ही क्या है। चौधरियों का बाल है सांवल शाह, कोई अक उच्ची करके बात नहीं कर सकता उससे। लेकिन अभी तो वो गांव में नहीं है, शहर में किसी बंदे के साथ झगड़ा चल रहा है उसका। 15 दिन ही पेशी पर जाता है। गांव वाले तो दुआ करते हैं अल्लाह करे फांसी हो जाए उसे। छन्नो आदत के ऐन मुताबिक शुरू हो चुकी थी। अंजला ने बेजार होकर उसे टोक दिया। महज बद्दुआओं से कुछ नहीं होगा, इस बंदे का बंदोबस्त किसी और तरीके से करना पड़ेगा। अभी तो तुम पता लगाओ उसके बंदे किसको उठा कर ले गए हैं और कहाँ। ठीक है, आप फिक्र ही ना करें, मैं आधे घंटे में रिपोर्ट देती हूँ आपको। आप अब घर ही चल रही हैं ना? वो कहते हुए घर की तरफ पलट गई थी। छन्नो अपनी उसकी नज़रों में अहमियत पर मसरूर थी। खुश खुश फीके लोहार के घर की तरफ चल पड़ी कि आजकल फीका भी सांवल शाह का खास चमचा बना हुआ था और छन्नो जान देती थी उस पर। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शुजा पलके मूंदे उदास सा लान में बैठा था। जब वो खुद को अंदर से मजबूत करती उसके करीब चली आई। सर, बारिश तेज़ हो गई है, अंदर आ जाए। उसकी पुकार पर चौंक कर आंखें खोलते हुए वो यकीनन हैरान हुआ था। नहीं, मैं ठीक हूँ। फौरी तौर पर यही कह सका क्योंकि बारिश में भीगना उसे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था और बारिश की दीवानी तो इमामा भी थी, मगर यहाँ उसकी मजबूरियाँ उसके साथ थीं। अभी ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में सर्दी लगेगी तो बुखार चढ़ आएगा। वो मायूस होकर पलटी नहीं थी। शुजा उसकी जुर्रत और अपनायत पर जी भरकर हैरान हुआ। भला उसे उसकी इतनी परवाह कब से हो गई थी? इमामा, आर यू ओके? अब के वो थोड़ा घबराई थी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप प्लीज़ अंदर चले आएँ। इतनी देर तेज़ बारिश में बैठना अच्छा नहीं होता। पलकें झुकाए कहती वो उसे अच्छी खासी उलझन में डाल गई थी। ओके, लेकिन ये अचानक मुझसे हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ गया आपको? अब वो तीखे चितवनों से उसे घूर रहा था। इमामा का झुका सर मज़ीद झुक गया। ये हमदर्दी नहीं, ख्याल है, परवाह है। मगर मुझे किसी के ख्याल और परवाह की ज़रूरत नहीं है। आप इस घर में मेरी बेटी की गवर्नेंस बनकर आई हैं, उसी हैसियत से रहें तो अच्छा है। वो पट जाने की बजाय बरहम हो गया था और उसी बरहमी में तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से चला भी गया। मगर इमामा मायूस नहीं हुई। उसके लबों पर अब भी बड़ी उदास सी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये तो आगाज़ है एसपी, आगे आगे देखना कैसे तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ कर बेबस करती हूँ। कितना भागोगे मुझसे, कितना दामन बचाओगे? अपने अरसलान के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान लेने से भी गुरेज ना करूं। ये मोहब्बत डाट काम का खेल क्या मानी रखता है? लबों पर उदास मगर जहरीली मुस्कुराहट सजाए वो दिल में सोच रही थी और अंदर शुजा अपनी बेटी के साथ खेलते हुए उसकी आज की हैरानकुन हरकत को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। चलता था कभी हाथ मेरा थाम कर जिस पर, करता है बहुत याद वो रास्ता उसे कहना। उम्मीद ना रखे वो किसी और से हरगिज़, हर शख्स मोहब्बत नहीं करता उसे कहना। वो लान की जानिब खुलने वाली खिड़की में खड़ी अरसलान हैदर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। शुजा हसन से आंख बचाकर कई बार उसने उसका मोबाइल नंबर भी प्रेस किया था, मगर हर बार वो ऑफ मिल रहा था। जाने वो किस हाल में था। पिछले 3 रोज़ से वो जैसे अंगारों पर लौट रही थी। दिल का जो हाल था खुदा के सिवा और कौन जान सकता था। पहले उसका दिल चाह रहा था कि वो शुजा हसन के खाने में या चाय में जहर मिलाकर उसका किस्सा ही ख़त्म कर दे, ताकि ना वो हो और ना ही अरसलान को कोई नुकसान पहुंचा सके। ताहम फिर ये सोच कर कि वो अरसलान की केस वाली फ़ाइल ऊपर पहुंचा चुका है और अरसलान फ़िलवक्त उसी की तहवील में है, वो अपना इरादा मुलतवी कर गई थी।
इस वक्त शुजा हसन का एतबार जीतने के साथ साथ उसे हफ्सा बेगम की भी बेहद फिक्र थी। जाने वो किस हाल में थी और किसके पास थी। अरसलान की जेल जाने का सुनकर उन पर क्या बीती होगी। वो उनसे मिलने और उन्हें देखने के लिए बेहद बेकरार थी, मगर शुजा हसन घर से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। कल देर तक तेज़ बारिश में भीगने के बायस वो वाकई बुखार की लपेट में आ गया था और बुखार भी खूब टिका कर चढ़ा था। वो हर सूरत हफ्सा बेगम का हाल जानना चाहती थी। इसी मकसद के लिए जल्दी जल्दी गुड़िया का फीडर बनाकर उसे सुलाने के बाद वो शुजा हसन के कमरे में आई तो उसे किसी से मोबाइल पर बात करते हुए पाया। नहीं यार, तुम टेंशन मत लो। मिनिस्टर हो या मिनिस्टर का बाप, इस बार यह केस मेरी गिरफ्त से निकलने वाला नहीं। बस ज़रा हुकूमती मामलात मामूल पर आ जाए। इस केस में मुलविस एक एक लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर रहूँगा। उसका लहजा खासा तेज़ था। इमामा का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम गया, जबकि वो अब कह रहा था, नहीं यार, यू डोंट वरी। आयज़ा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन थी। जब तक मैं उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देता, सुकून से नहीं बैठूंगा। अरसलान ने सही कहा था। इस केस में उसकी तवज्जो और दिलचस्पी ज़ाती नौयत की थी। वो कुछ सोचकर सर झटकती मिलाकर उसके रूम में घुस आई। सर, उसके मुखातिब करने पर शुजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। अलविदाई कलमात अदा करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। जी, वो मैं मार्केट जाना चाह रही थी। उसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाकर उसने अपना मुद्दा बयान कर दिया था। इस वक्त? क्यों? भवें उचकाकर तवज्जो से उसकी तरफ देखते हुए उसने पूछा तो वो आहिस्ता से रुख फेर गई। वो गुड़िया के लिए कुछ चीज़ें लाना थी। अभी फारिग हुई थी तो सोचा ले आऊँ। आप तो बिस्तर से उठ नहीं सकते। नहीं, मैं शाम में ले आऊँगा, आप रेस्ट कर लें। जो ही उसने कहा, इमामा दिल में उसे हज़ार गालियों से नवाज कर रह गई। सर प्लीज़, मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। थोड़ी देर किसी पार्क में बैठ कर आऊँगी तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। गुड़िया को सुला दिया है, आपके लिए सूप भी बना कर रख आई हूँ। कुछ बेबसी और नागवारी से कहती वो उसे पहली बार बहुत अजीब लगी थी। मेरे लिए सूप? क्यों? क्या बावर्ची आज छुट्टी पर है? वो वाकई हैरान हुआ था। इमामा को वजाहत देना मुश्किल हो गई। नहीं, वो असल में मैं गुड़िया के लिए दलिया बना रही थी तो साथ में आपके लिए सूप भी बना लिया। आपको अच्छा लगेगा। बात अच्छा लगने की नहीं, ज़हमत की है। खाना पकाना बावर्ची की ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़हमत की मेरे लिए। वो काबू में आने वाला बंदा था ही नहीं। इमामा बेबसी से उसकी तरफ देखती फ़ौरन पलट कर उसके कमरे से बाहर निकल आई। इस वक्त उसका दिल सारी दुनिया से किनारा कशी करने को चाह रहा था। शाम ढल रही थी जब शाहिद हुसैन ने बेहोश इदरीस शाह को जीप से उतार कर घर में अपनी बहन जुलेखा के सामने ला पटका, जो उसकी बहन होने के साथ साथ इदरीस शाह की बीवी भी थी। हाय और रब्बा, ये इदरीस को क्या हुआ? दहलकर चारपाई से उठते हुए उसने सीने पर हाथ रखा था जब शाहिद हुसैन करोफर से अपने कंधे पर पड़ा साफा झाड़ कर दोबारा कंधे पर रखते हुए बोला, देख, इसे तेरे कदमों में ले आया हूँ। बड़ा अकड़ा फिरता है आजकल गांव में। बोल, क्या करना है इसका? सांवल शाह का ख़ास चमचा होने की वजह से उसकी हिम्मत बहुत बड़ी हुई थी। जुलेखा का दिल फड़फड़ा कर रह गया। नहीं भा, ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं इससे नाराज़ हूँ, मगर ये भी तो सोच, ये मेरे बच्चे का बाप है। अरे भाड़ में गया तेरे बच्चे का बाप। गरज कर बोलते हुए उसने जुलेखा को सहमा दिया था। भाई की परवाह नहीं है, बच्चे के बाप की बड़ी फिक्र है। दांत पीस कर कहते हुए वो करीबी चारपाई पर टिक गया। एन उसी लम्हे इदरीस को होश आया था। सर के पीछे लगे जख्म से न सिर्फ खून रिस रहा था, बल्कि शदीद दर्द की टीसें भी उठ रही थीं। तब दोनों हाथ सर के पीछे जमाकर उसने ज़रा सा सर उठाया तो सामने ही अपनी बीवी को खड़े देखकर हैरान रह गया। तुम? आ गया होश में? उसके आंख खोलते ही शाहिद हुसैन ने बड़बड़ाकर कहा और अगले ही पल चारपाई से उठ खड़ा हुआ। ले चल इसको कमरे में। अगर अब भी ये अपनी बात पर अड़ा रहा तो सब्र कर लेना तुम इसकी तरफ से। उसके अज़ाइम ख़तरनाक थे। जुलेखा के अंदर तक खौफ फैल गया। इदरीस अब उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, मगर इससे पहले कि वो खड़ा होता शाहिद हुसैन ने पीछे से फिर उस पर वार कर दिया। जाता कहाँ है बेगैरत? तुझसे तो दो दो हाथ करने हैं मुझे। नफरत भरे लहजे में कहकर उसने उसे अपने कंधों पर उठाया और पीछे बड़े कमरे की तरफ ले आया। शाम अब रात में ढल चुकी थी। जुलेखा के मुन्ना ने उठकर रोना शुरू कर दिया था, मगर वो हरासा सी खड़ी अपने भाई के तैश को देख रही थी। जाने वो उसके सुहाग के साथ क्या करने वाला था। बोल, भेजता है अपनी बहन को मेरे घर के? नहीं। इदरीस को कंधों से उतारकर बड़े कमरे के कच्चे फर्श पर पटकते हुए उसने पूछा, जब वो दर्द जब्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से से बोला, हरगिज़ नहीं। तुझ जैसे घटिया जानवर को तो देखने ना दूँ मैं अपनी बहन। आज पंचायत तेरा फैसला करेगी। कौन सी पंचायत? खबासत से कहकहा लगाते हुए उसने इदरीस की लाइल्मी का मजाक उड़ाया था। पंचायत का टाइम गुजर चुका प्यारे।
اب میری پنچایت کا ٹائم ہے، آخری بار پوچھ رہا ہوں، کوری کو بھیجتا ہے میرے گھر کے نہیں؟ ادریس کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھیں، اس نے اپنے دونوں جبڑے مضبوطی سے بھینچ رکھے تھے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اس کی پوری بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ چلو نہیں تو نہ صحیح۔ اس کے مسلسل انکار نے گویا تپا دیا تھا اسے۔ تبھی اس نے پاٹدار آواز میں زلیخا کو صدا لگائی، زلیخا! جی بھا۔ وہ بدحواس سی بھاگی آئی تھی، ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ سوا کہاں ہے برف والا؟ کہاں؟ اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ سوال پر سوال نہ پوچھا کر، جو پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ وہ غصے میں کنٹرول سے باہر لگ رہا تھا۔ زلیخا پھپک کر رو پڑی، اس کی جان نہیں لینی بھیا، میرا سہاگ ہے ادریس۔ چپ کر تو، تیرا سہاگ میری جان اور سکون کا دشمن ہے، ٹپٹ کر غصے سے کہتا وہ خود ہی رسوئی میں گھس گیا تھا۔ زلیخا کے منّے نے اور بھی بلک کر رونا شروع کر دیا۔ چل میرے ساتھ۔ برف والا سوا رسوئی سے ڈھونڈ کر ایک ہاتھ سے زلیخا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ بڑے کمرے میں لے آیا تھا۔ ہاتھ پکڑ اس کے، اس پر جیسے خون سوار تھا۔ نہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اسے چھوڑ دو بھا، اسے چھوڑ دو۔ زلیخا بلک اٹھی تھی۔ شاہد حسین کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے قرب و جوار میں کوئی گھر نہیں ہے، لہٰذا وہ جتنا بھی دہاڑ لے وہاں اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ زلیخا سرتا پیر کانپ اٹھی۔ نہیں، آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ ظلم نہیں ہے یہ، بچاؤ ہے اپنا۔ اگر میں اسے نہیں ماروں گا تو یہ مجھے مار دے گا، سمجھی تم؟ بلند آواز میں کہنے کے ساتھ اس نے سوا درد سے آہ بھرتے ادریس شاہ کی گردن میں گھونپ دیا تھا۔ خون کی ایک دھار فوارے کی صورت پھوٹ کر اس کے اور زلیخا کے چہرے پر گری تھی۔ وہ تڑپا تھا اور ادھر زلیخا کی چیخ نے کمرے کی دیواریں ہلا دی تھیں۔ ادریس شاہ کو اپنا دفاع کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ ساول شاہ کا دوسرا چمچہ گاڑی چھوڑ کر شاہد حسین کے حکم پر واپس ڈیرے پر چلا گیا، لہٰذا وہاں نہ کوئی کسی کی چیخوں کو سننے والا تھا، نہ کسی کو ظلم سے روکنے والا۔ شاہد حسین اب جیسے جنون کی حالت میں نہایت بے رحمی سے ادریس کی گردن پر سوئے کے وار کر رہا تھا۔ زلیخا کی آنکھیں دہشت سے ابل پڑی۔ اپنے دوپٹے کا گولا بنا کر بمشکل اس نے اپنی مزید چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ انوشا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زوار اس سے بدظن ضرور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ پنڈی سے اسلام آباد کے تمام سفر میں وہ یوں چپ تھی گویا بولنا ہی نہ جانتی ہو۔ نصرت بیگم، جمال صاحب سب اس کی کال پر ہفتہ پہلے ہی پنڈی آ گئے تھے اور پورے ایک ہفتے وہی انوشا کی دیکھ بھال کرتے رہتے۔ اب بھی نصرت بیگم اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یزدانی پیلس میں سائلہ بیگم نے ایک طوفان اٹھا دیا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی چنڈال ہے، ماں پر گئی ہے، کھلا لیے نا گل موقع سے فائدہ اٹھا کر، باپ کی جان بھی لے لی منحوس ماری نے۔ وہ اسپتال سے ان کے پاس نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی اس کے بارے میں خبر ملتے ہی انہوں نے زہر فشانی شروع کر دی تھی۔ پریرا اور شافیہ کی نگاہیں ان کی الزامات پر جھکی ہوئی تھیں۔ توبہ توبہ، ابھی نہ جانے اور کیا کیا سامنے آئے گا۔ 2 بچے جنے منحوس ماری نے، دونوں ہی آوارہ بد کردار۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہی صدف بیگم اور ان کے بچوں کو گالیاں دینا تھا۔ شافیہ مزید برداشت نہ کر سکی تو چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے اس نے زوار کو نہیں دیکھا تھا، جانے وہ کیسا تھا اور کس حال میں تھا۔ بہت سوچ کر اس روز اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے پھر اس کا سیل نمبر ٹرائی کیا تھا اور اس بار اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ شجاع حسن سے الجھ کر تقریباً زبردستی وہ حفصہ بیگم سے ملنے آئی تھی، مگر گیٹ پر بڑا سا تالا لگا دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ خود بہت پریشان تھی۔ پڑوس والوں کا دروازہ بجانے کے بعد جب سعیدہ باجی سے اس کی دعا سلام ہوئی، انہی کے ذریعے حفصہ بیگم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی رحاب نامی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہیں، تب قدرے جلن کے ساتھ ساتھ اسے اطمینان بھی ہوا کہ وہ جہاں بھی تھی محفوظ اور بخیریت تھی۔ تاہم اپنی اور دل کی بے بسی پر اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے تک قریبی پارک میں تنہا بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو شجاع گڑیا کو گلے سے لگائے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ تھکن سے نڈھال اور غمزدہ تھی، تاہم پھر بھی اسے لان میں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے خالی ہاتھوں کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہوئے وہ گویا حیران ہوا تھا۔ امامہ اس کی نگاہوں کے سوال پر بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے مارکیٹ نہیں جا سکی۔ اٹس اوکے، یہ گڑیا کو سنبھال لیں، مجھے ضروری کام سے آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ لیکن آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہمدردی میں نہیں کہا تھا، مگر شجاع کو پھر عجیب لگا۔ یو ڈونٹ وری، اپنا خیال رکھنا جانتا ہوں میں، آپ میری فکر مت کیا کریں۔ سپاٹ لہجے میں کہتا وہ گڑیا کو اس کے سپورٹ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
رات گہری ہو رہی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ پرانی کھوئی اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، مگر چاندنی رات میں کوئی بھی اگر کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے اسے دیکھ لیتا تو وہ مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ اس لیے اسے احتیاط کی ضرورت تھی اور وہ احتیاط کر رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے ادریس شاہ کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا، اور اس طریقے سے ٹھکانے لگانا تھا کہ کسی کو اس کا سراغ تک نہ ملتا۔ اس کے لیے پرانے کھوئی کا انتخاب اس نے خوب سوچ کر کیا تھا، کیونکہ برسوں سے پانی نہ نکلنے کے سبب یہ کھوئی ویران ہو گئی تھی اور لوگوں سے زیادہ گاؤں کے بچوں نے اسے اینٹ پتھروں سے بھر دیا تھا۔ یوں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی دب گیا تھا۔ پھر یہ کھوئی آبادی اور کھیتوں سے تھوڑی ہٹ کر تھی، اور سائے وغیرہ کے شک میں گاؤں کے لوگ شام کے بعد ادھر کا رخ ذرا کم ہی کرتے تھے۔ ہوا کا زور ایک دم سے بڑھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس پر وہ مزید جھنجھلا گیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں بڑی مشکل سے وہ ادریس شاہ کو گھسیٹ کر کھیتوں سے باہر لایا تھا۔ کون ہے وہاں؟ شاہد حسین کا ڈر پورا ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا لاش کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ ٹارچ کی روشنی میں اگلے ہی پل کوئی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ شاہد حسین؟ ہاں میں، طبیعت خراب ہو رہی تھی اسی لیے گھر سے نکل آیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جھورے ماچھی کو اپنے مقابل دیکھ کر اس نے اپنا لہجہ باروب بنایا تھا جب وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا، چھنوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اچانک پیٹ میں زور کا درد اٹھا ہے، اسی کے لیے ڈاکٹرنی کو بلانے جا رہا ہوں۔ اچھا پھر رب راکھا۔ سانول شاہ کا خاص چمچہ ہونے کے باعث گاؤں کا کوئی بھی فرد اس کے زیادہ منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جھورا ماچھی بھی جلد اپنی راہ پکڑ گیا تھا۔ شاہد حسین نے یہ بلا ٹل جانے پر لمبی سانس کھینچی تھی۔ بریرہ شہروز کی طرف سے بالکل اطمینان کے بعد سائلہ بیگم کے ساتھ یزدانی پیلس چلی گئی تھی، اور اب وہ ایک مرتبہ پھر اپنے محل سے گھر میں تنہا تھا۔ دوبارہ انوشا کے ہوش میں آنے کے بعد اسپتال کا چکر لگانے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ جانے اب وہ کس حال میں تھی۔ عجیب بے بسی تھی کہ وہ کسی کو سچ بتا کر بہت سی نگاہوں میں گرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور خود اپنی نگاہوں میں ضمیر کی خلش کے ساتھ زندہ رہ کر سرخ روئی بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ وقت جیسے نہایت سست روی سے رینگ رہا تھا۔ راتوں کی نیند اور دن کا قرار دونوں کھو چکا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے تازہ شیو بھی نہیں کی تھی۔ مسلسل بے آرام رہنے کے باعث اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بھی بن رہے تھے۔ صحت چند ہی دنوں میں اچھی خاصی متاثر ہو کر رہ گئی، مگر اسے اب بھی اپنی پرواہ نہیں تھی۔ بریرہ کا دل صاف کرنے کے لیے جو جھوٹ اس نے بولا تھا، اب وہ جھوٹ اس کا دل مسل رہا تھا۔ بریرہ سے اپنے تعلق پر اب بھی وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ انوشا کے کومے سے باہر آ جانے کے بعد دل کی نگری کے تقاضے بدل گئے تھے۔ شافیہ یزدانی پیلس میں سائلہ بیگم کے پاس ہی تھی، مگر اس نے اب تک اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ جس کے ہمیشہ ناز اٹھائے اسی بہن کو اب وہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر طوفان کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ذکر پر پل میں غصے میں آ جاتا تھا۔ اس روز پورے 1 ہفتہ کے بعد وہ پھر پنڈی سے اسلام آباد آیا تھا۔ گو اسے بریرہ کو واپس اپنے ساتھ پنڈی لانا تھا، مگر وہ یزدانی پیلس جانے سے پہلے نصرت بیگم کے گھر کی طرف چلا آیا تھا۔ زوار اور جمال صاحب دونوں ہی اس وقت گھر پر نہیں تھے، اور وہ یہ بات جانتا بھی تھا کہ اس وقت چونکہ آفس ٹائم تھا، لہٰذا ان دونوں کا گھر پر ہونا مشکل ہی تھا۔ اس کی دستک پر دروازہ خود نصرت بیگم نے ہی کھولا تھا۔ وہ شاید چاشت کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، کیونکہ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں ہی اچھی طرح لپیٹ کر اوڑھا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ دھیمے سے مسکرا کر اس نے مہذب انداز میں سلام کیا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ اسے ساتھ لے کر وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی تھیں۔ شہروز کو ان سے اپنا مدعا بیان کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں یزدانی پیلس آیا تھا بریرہ کو لینے، سوچا انوشا کی خیریت معلوم کرتا جاؤں۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ بظاہر تو ٹھیک ہے، مگر اس کا منہ دیکھتی ہوں تو کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے۔ نہ آنکھیں کھولتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، چپ ہی لگ گئی ہے۔ کئی کئی گھنٹے ایک ہی جگہ کو گھورتی نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ فری نہیں تھی، مگر جب سے زوار نے بتایا تھا کہ اسی نے انوشا کو اسپتال میں داخل کروا کر اس کی دیکھ بھال کی تھی، تب سے ان کے دل میں جو میل سائلہ بیگم کے بھانجے بھانجی کے لیے تھا وہ تقریباً دھل گیا تھا۔ الٹا اب وہ اس کی احسان مند تھی کہ اس نے ان کی بھانجی کی اتنی مدد کی۔ شہروز کے دل میں ان کے تفصیلی جواب پر جیسے پھر کوئی خنجر گڑ گیا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ خود کو کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں کر سکا تھا۔ میرے خیال میں ان کے دماغ پر کسی واقعے کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ آپ کوشش کیجئے وہ کمرے سے نکل کر ذرا لوگوں سے ملے جلیں، اندر باہر آئیں جائیں گی تو ذہن بٹے گا اور اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ ہاں بیٹے، میرا بھی یہی خیال ہے، مگر وہ کچھ سنے تب نہ۔ اس نے تو ایک طرح سے خود کو مردہ تصور کر لیا ہے۔
नुसरत बेगम के लहजे से ही लग रहा था कि वो उसके लिए परेशान थी। शहरोज़ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें तसल्ली कैसे दे। आप हौसला मत हारिए आंटी, अल्लाह ने चाहा तो जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लायक अगर कोई हुक्म हो तो बिला झिझक आवाज़ दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। क्यों नहीं, बस दुआ करो वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए। जब तक वो खुद अपनी कहानी नहीं सुनाएगी, हम कैसे उसके साथ जुल्म करने वाले का गिरेबान पकड़ सकते हैं। अल्लाह इसका जुल्म उसके आगे लाए, मेरी तो यही दुआ है अपने मौला से। आंचल फैलाकर जो ही उन्होंने कहा, शहरोज़ के अंदर बेचैनी बिखर गई। जी ज़रूर, मैं अब चलता हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही दोबारा इस्लामाबाद का चक्कर लगा मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कहते ही वो सोफे से उठ खड़ा हुआ तो नुसरत बेगम बोल उठी, अरे अभी बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अनूशा की वजह से ऐसा दिमाग ख़राब हुआ है कि कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं कोई बात नहीं आंटी, अभी तो लेट हो रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा। नुसरत बेगम दरवाजे तक उसे छोड़ने आई थी और जब तक वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला नहीं गया था, वो दरवाजे पर ही खड़ी रही थी। हेलो ज़वार। जी बोल रहा हूँ, फरमाइए। दूसरी या तीसरी बेल पर कॉल रिसीव करके भारी लहजे में उसने पूछा था। शाफिया कदरे घबरा गई। मैं शाफिया बोल रही हूँ, साइला आंटी की भांजी। जी आवाज़ पहचानता हूँ आपकी, फरमाइए। उसका अंदाज़ अजनबी ही था। शाफिया का दिल दुख कर रह गया। सवार, आप मुझसे इस लहजे में बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? कमाल अंकल को मैंने नहीं मारा। अनूशा के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ? वो रो पड़ी थी। सवार ने थके थके से अंदाज में गहरा सांस भरकर सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है मिस शाफिया। मेरे पीछे क्या हुआ रब जानता है, मगर इतना तो आप भी जानती होंगी कि आपके हवाले से आपके अपनों ने मेरे घर वालों को कैसी कैसी फजूल बातें नहीं सुनाई। आपको अगवा करके कहीं ले जाने तक का घटिया इल्ज़ाम लग गया मुझ पर। मेरी बहन लास्ट टाइम आपके साथ पार्लर से निकली थी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, कौन ले गया उसे, अभी तक नहीं जान पाया मैं। वो जाने कब से भरा बैठा था। शाफिया के दुख की शिद्दत में और इजाफा हो गया। सवार, खुदा की कसम ये झूठ है। पार्लर से मैं अकेली फ़रार हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं आपके सिवा और किसी के नाम से मंसूब होना नहीं चाहती थी। साइला आंटी ने मेरी मम्मा से खुद ही बात करके मेरा अपने बेटे से निकाह का खुफिया प्रोग्राम बना लिया था। मुझे इल्म हुआ तो मैं एंड टाइम पर कुछ भी सोचे समझे बगैर वहाँ से भाग गई। अनूशा तो उस वक्त घर पर थी। पुरीरा की ज़ुबानी सारी हकीकत जानने के बावजूद वो खुद को हर बात से लाइलम ज़ाहिर कर रही थी। सवार फिर गहरी सांस भरकर रह गया। देखो सवार, अगर तुम्हारे पापा तुमसे हमेशा के लिए दूर हुए हैं तो मैंने भी अपनी मम्मा को हमेशा के लिए खो दिया है। अगर तुम्हारा दिल तुम्हारी बहन की वजह से दुखा तो मैंने भी अपने भाई की नफ़रत और नाराज़गी का दर्द सहा है। फिर मुझसे ये बेरुखी या दूरी क्यों? आंसू पोंछते हुए उसने फिर दुहाई दी थी। तभी वो पसमर्दा लहजे में बोला था, तुम्हारा कसूर था, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिली, मगर मैं तो बेकसूर था। फिर भी अपने दोनों सगे रिश्तों का दुख अंदर से मार गया मुझे। सॉरी सवार, अगर मेरी वजह से ये सब हुआ तो वाकई मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मेरा यकीन करो, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। अजनबियत की दीवार ढा दी थी उसने। सवार उसके अल्फाज पर तलखी से मुस्कुरा कर रह गया। तुम्हारी माफ़ी से ना तो मेरे पापा ज़िंदा होकर वापस दुनिया में आ जाएंगे, ना मेरी बहन अपने साथ हुए हादसे को भुला सकती है। लिहाजा तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अब तुम मुझे भूल जाओ और वही करो जो तुम्हारी साइला आंटी कहती हैं। तुम्हारे भाई का एहसान है मुझ पर कि उसने मेरी बहन की ज़िंदगी बचाई और उसकी देखभाल की। उसका ये एहसान याद रखूँगा मैं, मगर बस करो ज़वार, और खुदा का वास्ता है तुम्हें बस करो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो रो पड़ी तो ज़वार ने खामोशी से लब भींच लिए। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता, दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़वार ने आज ही अपनी ब्लॉक सिम दोबारा काबिल अमल करवाई थी। वह बहुत थके थके से अंदाज में अपनी सीट से उठकर ऑफिस से बाहर आया था। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। आज बहुत दिनों के बाद उसका दिल फिर से रोने को चाह रहा था। जज्बों से भरपूर लड़की होने के बावजूद आज तक वो सबकी ज़िंदगी में एक फुटबॉल का किरदार ही अदा करती आई थी। परे जहाँ में खुदा की पाक ज़ात के सिवा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सकती। संगी बेंच की पुश्तगाह से टेक लगाए वो बहुत उदास अंदाज में अपने से कुछ ही फासले पर खेलते नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को देख रही थी, जब डार्क ब्लू निकर शर्ट में मलबूस एक छोटा सा प्यारा बच्चा अपने साथियों से रूठकर बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ उसके पहलू में आ बैठा। आशा तो 4 मिनट तो खामोशी से उसके बिगड़े तेवर देखती रही, फिर आदत से मजबूर खुद ही उसे मुखातिब करते हुए पूछ बैठी, क्या हुआ बेटा, दोस्तों से लड़ाई हो गई? बच्चे ने उसके सवाल पर कदरे हैरानी से उसकी तरफ देखा,
پھر دوبارہ سے منہ بگاڑتے ہوئے بولا، نہیں تو آپ کھیل کیوں نہیں رہے ان کے ساتھ؟ اب کے بچے نے کچھ خفا خفا سے انداز میں اس کی طرف نگاہ کی تھی، پھر جانے کیا سوچتے ہوئے بولا، وہ علی کو کھلا رہے ہیں، جہاں علی کھیلے گا وہاں میں نہیں کھیلوں گا۔ کیوں؟ کیا علی آپ کا دوست نہیں ہے؟ اسے بچے کی شخصیت بہت دلچسپ لگی تھی، تبھی بات سے بات نکالتی رہی۔ بچہ اب اسے بتا رہا تھا، دوست تو ہے مگر اس کی مما نے کل مجھے بہت ڈانٹا تھا، وہ کہتی ہیں میں علی کو بگاڑ رہا ہوں، اگر میری مما ہوتی تو وہ بھی علی کو یوں ہی ڈانٹتی۔ کیا آپ کی مما نہیں ہے؟ اس کے دل پر جیسے ہاتھ پڑا تھا، بچے کا گلاب سا چہرہ پل میں لٹک گیا۔ نہیں، جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ پاپا کو اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ چلی گئی تھی؟ کہاں؟ اسے حیرانی ہوئی تھی، تبھی وہ بولا، پتہ نہیں، پاپا ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ بچے کے چہرے پر یکلخت ایسی اداسی بکھر گئی کہ آنسا چاہنے کے باوجود اس سے مزید کوئی سوال نہ کر سکی۔ امامہ کا دل ارسلان حیدر سے ملنے کو تڑپ رہا تھا مگر وہ بے بس تھی۔ اگر ہر رکاوٹ توڑ کر اس سے ملنے چلی جاتی تو اس کا سارا منصوبہ شجاع حسن کے سامنے آ جاتا اور یوں اسے بچا لینے کی رہی سہی امید بھی دم توڑ جاتی۔ آج کل وہ اتنی پریشان تھی کہ ساری دنیا کو تہہ و بالا کر دینے کو دل چاہ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شجاع اس روز گھر پر نہیں تھا، اس کے والد قدرت اللہ صاحب بھی پچھلے 10-15 روز سے ملک سے باہر اپنے دوسرے بیٹے کے پاس علاج کی غرض سے چلے گئے تھے۔ میدان بالکل صاف تھا۔ امامہ نے شجاع کے گھر سے نکلتے ہی ننھی گڑیا کو بیڈ پر پٹکا اور خود اس کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ آئی۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ شجاع نے ارسلان حیدر کے کیس والی فائل اب بھی وہاں رکھی ہوگی، مگر وہ ایک اور کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی۔ ارسلان نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ اس کے لیے اتنے دنوں سے یہاں آ کر کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اب دل اس کے لیے دکھ رہا تھا اور آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ ایک بار وہ فائل میرے ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھنا ارسلان اس ایس پی کے بچے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی تو دیکھنا۔ بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے اتفاق سے کھلے ہوئے اسٹڈی روم کا دروازہ دھکیلا اور شجاع کی ترتیب سے رکھی ہوئی ساری فائلز کو ہاتھ مار مار کر زمین بوس کر دیا۔ اس کا دماغ اس وقت بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ تم میری زندگی ہو ارسلان، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔ تمہیں ہر تکلیف سے بچانے کے لیے امامہ اپنی جان سے گزر جائے گی۔ کیوں خود سے دور کر دیا ارسلان؟ کیوں اس گھٹیا آزمائش میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ روتے ہوئے وہ سامنے آئی ہر فائل گراتی جاتی تھی اور بڑبڑاتی جاتی تھی۔ شجاع حسن کی بیٹی شاید بیڈ سے گر پڑی تھی، تبھی بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر اس نے متلک پرواہ نہ کی۔ مر جاؤ منحوس لڑکی، ہر وقت ری ری سے بہتر ہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ، میری جان بھی چھوٹے تم جیسی بلا سے۔ گڑیا کے رونے سے اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا، تبھی صفائی والی ماسی نے اسٹڈی روم میں قدم رکھے۔ امامہ بی بی، گڑیا بیڈ سے نیچے گر کے زخمی ہو گئی ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی بات پوری سنے بغیر وہ دہاڑی تھی۔ روز کا معمول ہے اس کا، کبھی بیڈ کبھی کرسی کبھی صوفے سے گر کر زخمی ہو جانا۔ میں گورنس ہوں، ماں نہیں ہوں اس کی کہ ہر وقت پیچھے پیچھے پھرتی رہوں۔ میری اپنی بھی مصروفیات ہیں، اب جاؤ تم یہاں سے۔ غصے میں سرخ ٹماٹر بنی وہ صفائی والی ماسی کو حیرانی سے گنگ کر گئی تھی۔ ہاں، جسے دیکھو اس گھر میں ہدایتیں دیتا نظر آتا ہے، میں جیسے یہاں آ کے سب کی غلام ہو گئی ہوں۔ جتنی چڑچڑی اور غسیلی وہ یہاں آ کر ہو گئی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ نماز کی بھی پابندی جاتی رہی تھی۔ ملازمہ اپنا سا منہ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پتہ نہیں اب کہاں ملے گی وہ فائل مجھے، ارسلان تو بہت پریشان ہوگا، پتہ نہیں وہاں ڈھنگ کا کھانا اور آرام ملتا ہوگا اسے کہ نہیں۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کے اعصاب پر پھر ارسلان کی فکر سوار ہو گئی۔ اس وقت اسے ارسلان کے سوا کسی کا ہوش تھا بھی نہیں۔ اگلے 2 گھنٹے فائل کی تلاش میں حال سے بے حال ہوتے گزر گئے تھے۔ وہ تھک کر کمرے سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ شجاع کی اچانک وہاں آمد نے اسے پھر بوکھلا دیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ یہاں؟ پہلا سوال ہی اس نے ایسا کیا تھا کہ امامہ کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ شجاع حسن کی گہری نگاہیں اس کے تھکے ہوئے پسینہ پسینہ چہرے سے ہوتی اب کمرے کے بکھرے ہوئے سامان اور فائلز پر تھیں۔ وہ چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے حال سے بے حال ہو کر کیا ڈھونڈا جا رہا ہے یہاں؟ اس بار اس نے 2 قدم آگے آ کر اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ امامہ اتنی سخت گرفت پر ہلکی سی سسکاری بھر کر رہ گئی۔ میرا بازو چھوڑیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میرے اسٹڈی روم میں آنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ وہاں میری بیٹی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور یہاں تم میرا کمرہ ادھیڑنے میں لگی ہوئی تھی، کیوں؟ کیا کھو گیا تمہارا یہاں ایسا جو تم نے یہ حال کر دیا ہے میرے روم کا؟ امامہ اس لمحے ارسلان حیدر تو کیا اپنے آپ کو بھی بھول گئی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ شخص ذرا سے شک کی بنیاد پر اسے بھی ارسلان حیدر کے جرم میں شریک جان کر حراست میں لے لیتا۔
فوری طور پر جان بچانے کا کوئی بہانہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تبھی ایک ہاتھ سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں پاگل ہو گئی ہوں سر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز بند کرو یہ رونا دھونا، میں عورتوں کی اس فضول گیم میں کبھی نہیں آتا، جب تک تم اپنی اس حرکت کی وضاحت نہیں دو گی میری گرفت سے نہیں نکل سکتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ امامہ کو اس بار اپنا بچنا بہت مشکل لگ رہا تھا، وہ اپنی انگلیاں اسی طرح اس کے نرم بازو میں گاڑے اسے اسٹڈی روم سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اب بولو، سب کچھ صاف صاف بتاؤ گی یا کروں اپنے پیشے والی تفتیش شروع؟ شکل سے ہی اس کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے۔ امامہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، اسی لیے یہ سب کیا تاکہ آپ مجھ پر برہم ہوں اور غصے میں آ کر یہاں سے نکال دیں۔ کیوں؟ اس کی بھویں تن گئی تھیں، جبکہ آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا۔ امامہ نے لمحے میں بہانہ تیار کرتے ہوئے خاموشی سے نگاہیں جھکا لیں۔ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر میں اب مزید یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ مرد جتنا بھی شاطر اور عقل مند کیوں نہ ہو، عورت کی چالوں سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ وہ بھی اس کے الفاظ پر حیران رہ گیا تھا۔ واٹ؟ میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، یہ دیکھیے میرے ہاتھ خالی ہیں، میں نے آپ کے گھر سے کچھ بھی نہیں چرایا۔ لہجے کو رندھا ہوا بنا کر اس بار اس نے نظریں اٹھائی تھیں، وہ جانچتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس اچانک فیصلے کی وجہ بتانا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ جیسے ابھی تک اس کے ڈرامے پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ امامہ نے اپنی نگاہیں پھر جھکا لیں۔ کوئی وجہ نہیں سر، بس اب میں خود کو اور آپ کو مزید اذیت دینا نہیں چاہتی۔ کیا مطلب؟ آپ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ الجھا تھا۔ امامہ کو اس لمحے بے حد لطف آیا۔ کیا کہوں صاف صاف، اور کیسے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہوں میں آپ کے لیے۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ میری بڑھتی ہوئی خواہشات نے جینا دو بھر کر دیا ہے میرا، بھرائی آواز کے ساتھ وہ جیسے جذبات میں کہہ گئی تھی۔ شجاع حسن کے اعصاب کو اس کے الفاظ پر اچھا خاصا دھچکا لگا۔ آئی ایم سوری سر، میں جانتی ہوں میری اوقات کیا ہے، مجھے آپ کی ذات سے متعلق ایسی بات کہنی تو کیا سوچنی بھی نہیں چاہیے، مگر دل پر کسی کا پہرا تو نہیں لگتا نا، مجھے آپ کے سوا کہیں کچھ نظر نہیں آتا، اسی لیے میں نے یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پلیز مجھے میری جسارت کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ محبت وہ واحد ترپ کا پتہ ہے جو کسی بھی کھیل میں آپ کو جیت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ محبت کا لالی پاپ دے کر کسی بھی سمجھدار سے سمجھدار انسان کو لوٹنا بعض اوقات دشوار نہیں رہتا۔ شجاع حسن بھی اس کے الفاظ پر اچھا خاصا ڈسٹرب ہو کر اٹھا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ صرف میری بیٹی کی گورنس ہیں اور بس۔ اس کے چہرے پر ہی نہیں، لہجے میں بھی اضطراب واضح تھا۔ امامہ دل ہی دل میں کھل کر ہنس دی۔ ہاں، میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے، مگر یہ دل کو قابو میں رکھنا سیکھیے۔ میں راہ چلتی محبت کا قائل نہیں ہوں، اور ویسے بھی لڑکیاں محبت کے معاملے میں ہمیشہ عقل سے کام لینے کی بجائے بے وقوفی کرتی ہیں۔ میں کم از کم آپ سے اس حماقت کی توقع نہیں کرتا۔ اس کے ہاتھوں کی خوبصورت موٹی موٹی انگلیوں میں واضح لرزش تھی۔ امامہ بظاہر دھیمے سے مسکرا دی۔ حماقت تو ہو گئی سر، اب تو سوائے کوچ کے دوسرا کوئی راستہ نہیں سامنے۔ اٹس اوکے، میں دوسری گورننس کے لیے ایڈ دیتا ہوں، تب تک یہ جاب چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ تیز لہجے میں کہنے کے ساتھ وہ اپنے ہی بیڈ روم سے نکل کر لان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے امامہ نے سر اٹھا کر کمرے کی چھت پر نگاہیں جماتے ہوئے کھل کر سانس لیا۔ اب تم دیکھنا شجاع حسن، امامہ کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیال اور لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی۔ باہر شجاع جیسے شدید ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ دل کی خاموشی سے سانسوں کے ٹھہر جانے تک، یاد آئے گا مجھے شخص وہ مر جانے تک، اس نے الفت کے بھی پیمانے بنا رکھے تھے، میں نے چاہا تھا جسے حد سے گزر جانے تک۔ انوشا، کچھ تو بتاؤ بیٹے، آخر کہاں گئی تھی تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ شام ڈھل رہی تھی اور نصرت بیگم مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر حسب معمول انوشا کے کمرے میں اس کے پاس چلی آئی تھیں، جو اس وقت بھی دنیا جہان سے بے نیاز سر کو تکیے پر ٹکائے جانے خلاؤں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ 5 ماہ ہو گئے تھے اس لڑکی کو زندگی سے روٹھے، اب جو ملی تھی تو جیسے زندہ نہیں تھی۔ انوشا، اسے گمسم پا کر انہوں نے پھر پکارا تھا، مگر جواب پھر ندارد۔ اچھا یہ سوپ پی لو، انرجی کی بہت کمی ہو گئی ہے تمہارے اندر، دیکھو آنکھوں کے نیچے کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو بیٹی۔ نصرت بیگم کے لہجے میں آزردگی تھی۔ انوشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھول دیا، مگر ابھی اس نے 2-3 چمچ ہی لیے ہوں گے کہ اچانک اکائی آئی اور اگلے ہی پل اس نے سب کچھ اپنے بستر کی سائڈ میں اگل دیا۔ یا اللہ خیر، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، جو کھاتی ہے اگل دیتی ہے۔ نصرت بیگم کی پریشانی پھر بڑھ گئی تھی۔
انوشا کا چہرہ روز بروز زرد ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے کھائے پیے بغیر چپ چاپ پڑی رہتی تھی، اب پچھلے کچھ دنوں سے جو بھی کھاتی تھی اگل دیتی تھی، جس کی وجہ سے کمزوری بڑھ رہی تھی۔ سوار آفس سے آیا تو نصرت بیگم نے اسے بتا دیا، سوار انوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو کھاتی ہے اگل دیتی ہے، کمزوری دیکھو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ہوا سو ہوا، مگر بچی کی دیکھ بھال تو ضروری ہے بیٹے۔ اگر فارغ ہو تو چلو ہم ابھی ڈاکٹر کو دکھا لاتے ہیں، اب یوں مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ یہ کہاں مر رہی ہے امی، ابو کو مار دیا ہے اس نے اور مجھے بھی۔ صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ نصرت بیگم سر جھکا کر رہ گئیں۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، جس کی جیسے لکھی ہوتی ہے ویسے ہی آتی ہے۔ میں یا تم کون ہوتے ہیں کسی کو مارنے والے؟ سب مالک کے کھیل ہیں، اور پھر اس عمر میں اکثر بچوں سے بھول ہو ہی جاتی ہے۔ تم اس بیچاری کا حال تو دیکھو، سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے امی۔ کسی دیہات میں ہوتی تو اب تک کاری کر دیا جاتا اسے، یہاں زندہ تو ہے۔ کیسے بھائی ہو سوار، دشمنوں کی باتوں میں آ کر اپنی سگی بہن کے لیے؟ مر گئی ہے میری سگی بہن، خود اس کے ہاتھوں کا لکھا خط اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے ہمارا جو ہم سے انتقام کے لیے اسے کڈنیپ کرے گا، سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ سوار کے لہجے میں غیر معمولی تلخی تھی۔ آج تو شافیہ نے یہ بات بھی عیاں کر دی تھی کہ وہ پارلر سے نہیں گھر سے فرار ہوئی تھی، کیونکہ گھر میں وہ تنہا تھی، اس کے پاس موقع تھا۔ یقیناً جان بوجھ کر پیچھے رہی ہوگی وہ۔ جتنا وہ اس معاملے پر سوچتا تھا اتنا اس کی شریانوں میں درد کی لہریں بھوچال اٹھاتی تھیں۔ نصرت بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی لے جاتی ہوں اسے، میری تو بہن کی بیٹی ہے، میں تو یوں آنکھوں کے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتی اسے۔ تو بیٹھ گھر، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، دکھ بھرے لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچ لیے۔ آپ چلیے اسے لے کر، میں ابھی آتا ہوں۔ انوشا کے منہ پر کپڑا تھا مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے اپنی جاننے والی ڈاکٹر رخسانہ کے کلینک پر لے آیا تھا، کیونکہ اسپتال میں خوار ہونے کا اس وقت اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رخسانہ نے نصرت بیگم سے مختصر اس کا حال سننے کے بعد چیک اپ کیا تو سامنے نتیجہ پر گویا خود بھی حیران رہ گئی۔ سوار، سسٹر کی کہیں شادی کی ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ ان کے سوال پر نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ چونک بھی گیا تھا۔ کیا؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی تھی جب نصرت بیگم نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر رخسانہ نے ان کے استفسار پر ایک نظر زوار کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نگاہ چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، پریگننٹ ہے۔ واٹ؟ سوار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی وزنی شے دے ماری ہو۔